we'll start the remaining part. Okay, rule number first. Yes, sir, present. Second, roll number two, Present, sir. roll number three, roll number four, Present, sir. roll number five, Present. six, Yes, sir. seven, roll number seven, roll number eight, roll number nine, Yes, sir. 10, 11, 12, 13, Yes, sir. 13. 14, Yes, sir. 15, Yes, sir. 16, 17, Yes, sir. 18, 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, present. yes, 20 present, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Yes, sir. 27, 28, 29, Yes, sir. 30, 31, Yes, sir. 32, 33, Yes, sir. 35, 36, 37, Yes, sir. 38, 39, 40, 41, Yes, sir. 42, 43, 44, Yes, sir. 45, 46, 47, Yes, sir. 48, 49, 50, Yes, sir. 51, 52, 53, 54, Yes, sir. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Yes, sir. 71, Yes, sir. Yes, sir. 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, Yes, sir. 78. Present, sir. Okay, so we will start from the remaining part of the last chapter. So, 22. Yes, sir. Yes. So, in last lecture, we have started the chapter number 5, that is CNC DNC technology. So, already we have discussed regarding the first point, that is the what is the CNC. Okay, so CNC is one of the just features of the numerical control machine
it is an advanced version of the NC machine. So in that we are going to using some new advanced techniques with the computer system to the machine controlling it. Okay, so for the CNC there are some two requirements, important requirements for the computers. That computer must have capability for the storage of the data, and second one is the data processing. Okay, so these are the two important capabilities should have in that computer system for the operating the CNC machine. Okay, so already we have discussed regarding the block diagram of the CNC machine. So how CNC machine will work? So this will basic flow chart, or you can call it the block diagram for the better understanding purpose. You can just see first block, that is the input device, means we are going to provide for that machine as a one input like a part program. So already we have discussed in NC machine part also, there are three important elements like programs, EMCU, and equipment, processing equipment, that is the actual manufacturing machine. So same process here, only we are going to adding some driving systems, some feedback devices, and display unit in this CNC machines. Okay, otherwise all the remaining process is same. Okay, so we have seen that what is the role of the CNC controllers in CNC. So it is nothing but one of the most important part in the CNC machine. That's why we are calling it is a brain of the CNC systems. Okay, so what is the main function of the controllers? They are just decoded that receiving the signals from the input devices, and they are just changing or interpret that signals into the actual mechanical motions. Okay, whatever that signal coming from the programs, programs controllers trying to decode it, that signals, and to transfer the actual motion, mechanical motion, through the motor or in the other drives. Okay, so following some names of the controllers, already we have discussed regarding the FANUC and Siemens. In our workshop, that system is having FANUC systems. Like this, there are n number of the CNC controllers. So these are some examples: Admaster, Cinematic, FANUC, Siemens, Cinematic, Mitsubishi Electric, and Ecomotric. Okay, so these type of the CNC controllers are present in our industry for converting the signals into the actual mechanical motions. Okay, so already we have discussed regarding the components of the CNC controllers. So power supply unit is one of the controller components, then circuit protection system and motor drivers. Then we have discussed regarding the types of the controllers. So one of these is a hybrid and one is a straight. And that hybrid, there is a computer system with a wired system, and the straight means there is no wiring, hardwired control system. Only the total is fully automation system. There is a absent of the hardwire, means there is no wiring, only the just wireless system is there. So we have discussed regarding the advantages of the same, disadvantages. Then we have seen the difference between NC and CNC system. Okay. So next part is direct numerical control machine. So it is one of the type of the CNC. So in this system, now we can just see the figure. There are n number of the workstation aligned with the line, and just BNCs act as just concurrent engineering application. So all the department, all the workstations are connected to the central computer only. That is a mainframe computer, and from that mainframe computer, they are just managing all the operations at a single place. Okay, so whatever that line is connected through the different workstations, that line is called as a telecommunication line, and all that machines workstation are connected to the only one central computer, and they are just operating the center level. Okay, so we can call it as just we are just operating that all the manufacturing facilities at only one place. Okay, so this is our DNC. It is defined as the system which integrates a number of the machines by controlling it through the central computer by direct connection. And again, there are some components like first is the center, that is the main computer,
which is integrated all the machines into that manufacturing operation. What is the purpose of that mainframe? You can just see to call and send the part program to the individual machines as per the requirement. म्हणजे ज्या मशीनला तुम्हाला प्रोग्रामिंग मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करायचं आहे, okay, individually, म्हणजे machine number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like this, there are n number of machines. Suppose I want to start the operation at machine number 5, so individually I will send the program only to that machine, particular machine, that is the machine number 5. Okay, so like this way you can just manage all the whatever that operation happening in that system only at different machines and workstation. So for that purpose we are going to directly interact with the only central computer. Okay, so this is the main use of the central computer. Then bulk memory, whatever that we are going to provide the as an input for the different machines, and whatever the data regarding that particular part production, so for that data we have to store at some place for future purpose. Okay, so for that we can store all the part programs for the required all the CNC machine tools. फक्त पार्ट प्रोग्रामच नाही तर त्याच्या रिलेटेड जे काय टूल जी इन्फॉर्मेशन आहे, त्याच्या रिलेटेड जे काय त्या मशीनच्या ऑपरेशनचं इन्फॉर्मेशन आहे ते आपण बल्क मासमध्ये स्टोअर करतो. ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपण एक बल्क मेमरी तयार केलेली असते ॲज अ डेटा स्टोरेज. ओके, सो नेक्स्ट इज द टेलिकम्युनिकेशन लाईन. सो वॉट एव्हर दॅट लाईन इज देअर interconnected through the different workstations. So that line should be communicate between the central computers and all the machine tools. Okay, त्या लाईन कशासाठी आहेत? सेंट्रल कम्प्युटरचं कम्युनिकेशन दुसऱ्या राहिलेल्या वर्कस्टेशन वरती व्हावं म्हणून ते एकमेकाला इंटरकनेक्ट करण्यासाठी आणि ते कम्युनिकेशनसाठी. पोस्ट प्रोसेसर टू कन्वर्ट द इन्स्ट्रक्शन इनटू पर्टिक्युलर कोडिंग सिस्टम ॲज पर द पर्टिक्युलर मशीन टूल. Okay, already we have seen that this type of the word like pre-processing, post-processing. Okay, post-processing is nothing but just after the receiving the signal from your input, we have to just convert that instruction, whatever that given from the program, to that particular machine. Okay, जे काय आपल्याला इनपुट मिळालं आहे ऑलरेडी एखाद्या प्रोग्राम मधून पर्टिक्युलर त्या पार्टच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी, तर त्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रक्शन कोडेड केल्यानंतर त्या फक्त कन्वर्ट करून त्या इन्स्ट्रक्शन त्या मशीन पर्यंत पोहोचवण्याचं काम काय करतात हे पोस्ट प्रोसेसर. ओके, अँड लास्ट इज अ मशीन टूल्स. So in that machine tools, there are as per the requirement we can use that particular machine tool like NC milling, NC lathe, NC drilling. Okay, as per the requirement of the operation, you can use the machine tools. So these are the some important components of the DNC. Again, there are two important types of the direct numerical control machine, and that first one is the behind the tape reader, that is the BTR system. आता याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर तुम्ही डीएनसी मध्ये बघितलं, डीएनसी कशासाठी यूज करतो आपण की एका सेंटर लेवलला तुम्ही सगळे प्रोग्राम स्टोअर करून एका सेंटर कम्प्युटरवर बसून तुम्ही सगळे मशीन्स म्हणजे एन नंबर ऑफ मशीन्स तुम्ही हँडल करू शकता. त्याच्यासाठी हा डीएनसीचा यूज आहे. ठीक आहे, मग त्याच्यामध्ये परत दोन टाईप आहेत. त्यातला फर्स्ट बीटीआर. आता ह्या बीटीआर मध्ये तुम्ही जर बघितलं तर जे काही सगळे मशीन्स आहेत म्हणजे वर्क स्टेशन आहेत ते सिरीज मध्ये एका लाईनला एका ऑपरेशन लाईनला सगळे सेटअप केलेलं असतात आणि त्या एकमेकाला थ्रू टेलिकम्युनिकेशन लाईन त्या इंटरकनेक्ट करतात एका सेंटर कम्प्युटरला आणि त्याच्याच बाजूला स्टोरेज आणि बल्क स्टोरेज आणि एनसी प्रोग्रामचं स्टोरेज असतं एका साईडला. म्हणजे फक्त मी एकच असेंब्ली लाईन किंवा एकच ट्रान्समिशन लाईन केली, त्या लाईनवरती तुम्हाला एका पार्टसाठी लागणारे 10 ऑपरेशन असतील. त्या 10 ऑपरेशनसाठी तुम्ही 10 मशीन सेटअप केल्या, ते पण एका सिरीज मध्ये आणि त्या फक्त एकमेकाला इंटरकनेक्टेड थ्रू द टेलिकम्युनिकेशन लाईन अँड दॅट विल बी इंटिग्रेट ॲट अ सिंगल प्लेस, दॅट इज युअर सेंटर कम्प्युटर, अँड you can store all the data regarding at a single place by using the bulk memory, and that will be connected also with the central computer only. Okay, एकाच ठिकाणी तुम्ही स्टोरेज पण करू शकता, तिथूनच तुम्ही हँडल करू शकता 10 ते 15 मशीनला एका वेळेस. ठीक आहे, so that configuration we can call as a behind the tape reader. Okay, and second one is a DNC with special machine control unit. म्हणजे आतापर्यंत जे काय होतं ते जे काही कन्व्हेन्शनल मेथड असतात आपली नॉर्मल की ज्याच्यामध्ये फक्त सेंटर कम्प्युटर, मशीनिंग सेंटर, पार्ट प्रोग्राम्स आणि ड्राईव्ह एवढं होतं. ठीक आहे, परंतु ह्या डीएनसी मध्ये स्पेशल काय आहे की जिथं तुम्हाला अशी स्पेशल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग करायचे असतात ॲज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, त्याच्यासाठी आपण हे मशीन बनवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये एक असं मशीन कंट्रोल युनिट एक सेपरेट स्पेशल असतं की ज्याच्यामध्ये
डायरेक्ट DNC करून डायरेक्ट ड्राईव्हला न देता ते स्पेशल मशीन कंट्रोल युनिटमध्ये कनेक्ट केलं जातं दोन्हीच्या मध्ये. इथं तुम्ही बघा वरती 2 ब्लॉक आहेत, त्याच्यामध्ये एक DNC कम्प्युटर आहे आणि बल्क मेमरी NANC प्रोग्राम. हे आपलं रेग्युलर. याच्यामध्ये आपण एका प्लेसला ॲज अ कंसर्न इंजिनिअरिंग यू कॅन जस्ट ऑपरेट all the operation at a single place. Okay, so whatever that input passes from the DNC computer through the special MCU, म्हणजे डायरेक्ट ते इथं मशीनिंग इक्विपमेंट नसून डायरेक्ट इथे खाली ब्लॉक आहे स्पेशल MCU त्याला कनेक्ट करतात. जर त्याच्यामध्ये काही स्पेशल ऑपरेशन आपल्याला करायचे असतील, म्हणजे काहीतरी असं एकाच पार्टमध्ये सुद्धा 10 ऑपरेशन असतील आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी असं क्रिटिकल कॉन्फिगरेशन असेल त्याच्यावर काहीतरी स्पेशल असं रिक्वायरमेंट असेल काहीतरी काम करण्याची किंवा त्याच्यावरती प्रोग्रामवरती काहीतरी करण्याची, तर त्याच्यासाठी इथं स्पेशल असं एक मशीन कंट्रोल युनिट सेट केलेलं असतं की जर तशी काही रिक्वायरमेंट असेल तर त्याच्यामध्ये त्या गोष्टी होतात आणि नंतर त्याच्यातून सिग्नल तो पुढे ड्राईव्हला ऍक्च्युली पास होतो. ठीक आहे. आणि त्याच्यामधून जे काही एरर्स असतील, कुठं काय झालं असेल तर त्याचा पोझिशन सेन्सर आणि फीडबॅक सेन्सर तो त्या स्पेशल मशीनमध्ये असतो. मग तो सिग्नल परत तो कुठं पास करतो DNC कम्प्युटरला जर काही प्रॉब्लेम एरर असतील तर, आणि त्याच्यामध्ये परत ते मॉडिफिकेशन करून परत ते कंटिन्यू परत स्पेशल MCU येतं, तिथून परत ऍक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन, असे हे कंटिन्युअस सायकल चालू असतं. ठीक आहे. आणि पाठीमागचा जो टाईप होता त्याच्यामध्ये फक्त कन्व्हेन्शनल मेथडमध्ये काय होतं की सिम्पल फक्त सेंट्रल कम्प्युटर डायरेक्ट तुम्हाला कनेक्ट असतो डायरेक्ट मशीन ऑपरेशनला जे तुमचं ऑपरेशन होतं. त्याच्या दोन्हीच्या मध्ये कुठलाही एखादा मशीन कंट्रोल युनिट नसतं स्पेशल. ठीक आहे. आणि फक्त सेकंड टाईप मध्ये काय फक्त तेवढीच ऍडिशन आहे, फक्त MCU एक स्पेशल ऍडिशन केलेलं असतं दोन्हीच्या. ठीक आहे. So these are the 2 types of the direct numerical control system. So what are the benefits of the direct numerical control? So it provides a greater flexibility to improve or alter the method. समजा तुम्हाला आहे त्याच्यापेक्षा म्हणजे जे काही CNC मध्ये तुम्ही जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग करता त्याच्यापेक्षा जर तुम्हाला अजून काहीतरी थोडं मॉडिफिकेशन करून थोडं अल्टर म्हणजे काय आहे त्याच प्रोग्राममध्ये आहे त्याच मशीन सेटअपमध्ये थोडं तुम्हाला नॉर्मल चेंज करायचं असेल ते पण विदाउट loss more idle time, downtime, you can manage that all the new setup, new product design with this help of the direct numerical control machines. Okay. The second is it eliminates the use of the punch tape and tape readers. ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं CNC मध्ये आपल्याला काय असतं ॲज इनपुट डिव्हाइस आपण पार्ट प्रोग्राम क्रिएट करतो आणि प्रत्येक मशीनला डायरेक्ट अशी फॅसिलिटी असेल असं नाही की डायरेक्ट तुम्ही तो प्रोग्राम मशीनला कनेक्ट करू शकाल. तर हा झाला एक ऑप्शन. सेकंड असतं की त्या पंच टेप करायची, त्या पंच टेपमध्ये रीडरमध्ये द्यायची, रीडरमधून परत तो त्या मशीनला देतो आणि मग ते ड्राईव्ह जातं. ठीक आहे. पण DNC मध्ये पंच टेप आणि पंच टेप रीडर हिचा काहीही संबंध नाहीये. ती टोटली आपण दोन्ही कन्सेप्ट डिलीट करून टाकले. त्याच्यामध्ये डायरेक्ट मशीनमध्ये जे काय असेल प्रोग्राम तो आपण डायरेक्ट एकतर स्पेशल MCU ला पाठवतो नाही डायरेक्ट आपण काय करतो मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटला पाठवतो. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये पंच टेप आणि पंच टेप रीडरचं आपण काही रोल ठेवलेला नाहीये DNC मध्ये. So it has more computational capability because of the use of the software rather than the hardware devices. ह्याच्यामध्ये जे काय सिस्टीम आहे कम्प्युटर सिस्टम त्याची कॅपॅबिलिटी कॅल्क्युलेशनची खूप मोठी आहे. जे काही आपलं हार्डवायर सिस्टीम आहे जे काही आपण मध्ये इंटरकनेक्टेड करत होतो टेप रीडर पंच टेप जे काही एकमेकाला सिस्टम कनेक्ट करत होतो ते टोटली इलिमिनेट केले जेणेकरून ह्या DNC मध्ये मॅक्झिमम लेवलला मॅक्झिमम लार्ज क्वांटिटीचं प्रोडक्ट आणि कॉम्प्लेक्स लेवलचं प्रोडक्ट आपण इझिली मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो विदाउट एनी हार्डवायर कनेक्शन. ओके. इट कलेक्ट्स प्रोसेस अँड रिपोर्ट्स द प्रोडक्शन परफॉर्मन्स डेटा फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन. जे काय आपली सेंटर लेवलचे कम्प्युटर सिस्टीम आहे अलॉंग विथ द डेटा स्टोरेज अँड पार्ट प्रोग्राम. सो simultaneously at the time of the manufacturing in that process they are going to store all the data related to that part only, and whatever that report generated from that production performance that can be provided by through the CNC machines. Okay. So this is also one of the best benefit. It provides center control of the machine tool. तुम्हाला समजा आपल्या DNC मध्ये 10 वर्कस्टेशन आहेत तर तुम्हाला समजा एखादं बोललं तर ऑपरेशन कंट्रोल करायचं असेल तर तुम्ही त्या प्रत्येक मशीनवरती जाण्याची अजिबात गरज नाही. तुम्ही फक्त एका सेंटर लेवलच्या कम्प्युटरवरती बसून कोणतं पाहिजे त्या मशीनवरचं ऑपरेशन तुम्ही कंट्रोल करू शकता. ठीक आहे. पण CNC मध्ये कसं असतं की प्रत्येक पर्टिक्युलर मशीन्सवरती जाऊन तुम्हाला ते कंट्रोल्स ठेवावं लागतात कारण की DNC असं आहे की n number of machines they are going to just integrate at one single place by using a center computer. Okay. So this is the most advantageous important benefits of the
DNC, we can control the center level through the center computer. It increases the productivity and save the time. ओके, हे सगळे जे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्याच्यामुळे तुमचं काय होतं, एकतर प्रोडक्शन चांगलं वाढतं आणि वेळ पण वाचतो. It provides the convenient storage of NC part programs in a computer file. Okay, whatever that data storage along with the computer program storage that will be done in this computer files with a very convenient manner. So these are the benefits. Then some are the drawbacks also. So whatever that initial investment and whatever the hardware price is very high, and the number of the machines which could be controlled by one computer was limited. म्हणजे असं पण नाही की आपण एका सेंटर लेवलच्या कम्प्युटरमध्ये असं खूप 50-100 मशीन कंट्रोल करू शकतो. नाही, त्याला पण काहीतरी लिमिटेशन आहे की एका सेंटर लेवलच्या कम्प्युटरवरती 10, 15, 20 अशा मशीन्स तुम्ही कंट्रोल करू शकता. ठीक आहे. थर्ड इज कम्प्युटर सॉफ्टवेअर वॉज लिमिटेड फॉर मेंटेनन्स, शेड्युलिंग, कंट्रोल अँड डेटा कलेक्शन. म्हणजे जे काय जसं मशीनला नंबर ऑफ द मशीनला जसं लिमिटेशन्स आहेत तसंच मेंटेनन्सच्या बाबतीत प्रोसेस प्लॅनिंग असेल, शेड्युलिंग असेल, डेटा कंट्रोलिंग असेल, डेटा कलेक्शन असेल, याला पण काय आहे थोडंसं लिमिट आहे. म्हणजे थोड्या प्रमाणामध्ये आपण हे करू शकतो. ठीक आहे. बॅकअप कम्प्युटर वॉज युजली रिक्वायर्ड. म्हणजे सपोज इन फ्युचरमध्ये जर तुमच्या सिस्टममध्ये काय ब्रेकडाऊन होत असेल किंवा होणार असेल की आपल्याला माहित नाही, कधीही काही होऊ शकतं, म्हणून त्याच्यासाठी नेहमी एक बॅकअप कम्प्युटर रिक्वायर्ड आहे. ठीक आहे. सो दिस आर दी सम ड्रॉबॅक्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट is adaptive control system. So adaptive control is one of the CNC and DNC system type. So the concept of the adaptive control, like the first important objective of that operation or system, like reducing the process machining time. Adaptive control हे का ठेवायचं सिस्टम आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये, तर आपला प्रोडक्शन जे काही मशीनिंगचा टाइम आहे तो कमी कसा करता येईल, म्हणजे जेणेकरून तुमचा जास्तीत जास्त प्रॉफिट होईल. ओके, सो हाऊ टू रिड्यूस द प्रोसेस मशीनिंग टाइम बाय युजिंग द डिफरंट ऍडव्हान्स मशीनिंग अँड ऍडव्हान्स प्रोसेस. ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन रेट. आपल्याला प्रोडक्शन रेट ऑप्टिमाइज करायचं. देन इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट क्वालिटी. ओके, त्याच्यामुळे प्रोडक्ट क्वालिटी पण ऑप्टिमाइज होईल अँड अल्टिमेटली द मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सुरुवातीला तुमचं एम काय आहे की बाबा अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम काय यूज करायची, तर आपल्याला जो काय लागणारा जो काही मशीनिंग टाइम आहे प्रोसेस तो कमी करायचा आहे. आणि त्याच्यासाठी आपले ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर प्रोडक्शन रेट ऑप्टिमाइज करायचे, प्रोडक्ट क्वालिटी अँड अल्टिमेटली विल गेट that product with minimum price. Okay, so these are the some important objective of this adaptive control system. Then म्हणजे अशी कुठली वेळ येते किंवा ज्या ठिकाणी आपल्याला हे सिस्टम अडॅप्ट करावं लागतं. ठीक आहे, यूज करतो आपण कधी, तर पहिला पॉईंट आहे व्हेरिएबल जिओमेट्री ऑफ कट इन द फॉर्म ऑफ द चेंजिंग द डेप्थ ऑफ कट. म्हणजे असं एखादं काहीतरी मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन असेल की त्याच्यामध्ये जिओमेट्री वेगवेगळे असतात आणि त्याच्यामध्ये जे काही आपण मशीनिंग कटिंग जे करतो यामध्ये मटेरियल रिमूव्हल रेट तो काही वेगवेगळा असतो प्रत्येकाचा. ठीक आहे, असं असेल त्यावेळेस. नंतर व्हेरिएबल वर्क पीस हार्डनेस, ज्यावेळेस त्या आपल्या मटेरियलचा हार्डनेस वेगवेगळा असेल, वेगवेगळ्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट असेल त्यावेळेस. आणि प्रत्येक वर्क पीस त्याची रिजिडिटी सेमच असेल असं नाहीये, तर प्रत्येक डिपेंड्स ऑन मटेरियल. स्टील असेल तिथे वेगळं असेल. ठीक आहे, असं कास्ट आयर्न असेल तिथे वेगळं असेल. इट डिपेंड्स अपॉन टोटली ऑन material properties. So if the material property, if material is different, so we have to adapt this system. Then here gaps during cutting, जे काही आपण मटेरियल कटिंग करतो त्याच्या वेळेच्या प्रॉपर्टी, हे कमीत कमी हे 4-5 पॅरामीटर्स जर तुम्हाला दिसले तर त्यावेळेस आपण हे अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम यूज करू शकतो. Next is types of the adaptive control system. So first is optimization. Okay, so we need to optimize the given some parameters regarding this manufacturing of the product. So they are one of the formula for the adaptive control optimization. First is the index of the performance is equal to mu by tau. Mu is the material removal rate, that is MRR.
अपॉन टूल वेअर रेट, म्हणजे जे काही तुमचं मटेरियल कट होतंय त्याचा रेशो किती आहे अलॉंग विथ द तुमचा जो टूल आहे, तुम्ही जो टूल यूज करताय त्याला मटेरियल रिमूव्ह करायला त्याचा पण किती वेअर होत आहे. ठीक आहे. सो ह्याच्यावरून आपण ओव्हरऑल तुमचा इंडेक्स ऑफ द परफॉर्मन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो त्या पर्टिक्युलर ऑपरेशनसाठी. ओके. सो दिस इज द first type of the adaptive control system where we have to do the some optimization according to the adaptive control. Then second, adaptive control constraints. Okay, so this is the process the variable parameters such as the torque, force, vibration are used. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही एखादं ऑपरेशन एखाद्या वर्कपीस वरती करत असता त्यावेळेस सपोज टूल तुम्ही त्या वर्कपीसच्या पोझिशनला जसं सेट केलं असेल, सपोज मी फेसिंग करत असाल, टर्निंग करत असाल, मिलिंग काय जे काही ऑपरेशन असेल त्यावेळेस त्या टूल आणि वर्कपीस मध्ये जे काही फ्रिक्शन, जे काही तुमचा टॉर्क लागतो, फोर्स लागतो, जे काही व्हायब्रेशन क्रिएट होतात त्या दोन्हीमध्ये वर्कपीस आणि टूलमध्ये, जे ते सडनली तुम्ही एकदम इम्पॅक्ट देता की टूल त्याच्यावरती वर्कपीसवर ते अटॅच करता किंवा ज्यावेळेस ऍक्च्युअली ऑपरेशन करताना टच करता त्यावेळेस एकदम क्रिएट झालेले टॉर्क असेल, व्हायब्रेशन्स असतील. ठीक आहे. तर ह्याचं जे काय अनालिसिस आहे, ह्याचं जे काय कॅल्क्युलेशन आहे हे करण्यासाठी आपण हा दुसरा टाईप यूज करतो. ठीक आहे. म्हणजे त्याचं कंट्रोल कसं करायचं जेणेकरून मिनिमम टॉर्क क्रिएट झाला पाहिजे, मिनिमम व्हायब्रेशन झाले पाहिजे, सडनली इम्पॅक्ट झाला ना पाहिजे. ठीक आहे. ग्रॅज्युअली ते टूल तुमचं त्या वर्कपीसवरती टच होऊन ऑपरेशन कम्प्लीट झालं पाहिजे. ठीक आहे. ह्याच्या सगळ्या प्रोसेससाठी ऑप्टिमायझेशनसाठी हा सेकंड टाईप आहे अडॅप्टिव्ह कंट्रोलचा, तो म्हणजे अडॅप्टिव्ह कंट्रोल कन्स्ट्रेंट. आता यांचे फायदे काय? First is increase the production rate by adjusting the different variables to achieve the higher metal remove rate. कमीत कमी वेळेमध्ये, कमीत कमी फ्रिक्शन मध्ये, कमीत कमी टूल वेअर मध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त प्रोडक्शन रेट कसा मिळेल. म्हणजे एक समजा जर पहिलं कन्व्हेन्शनल मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये एक टूल वापरला की 5-6 प्रोडक्ट तयार व्हायचे, समजा सपोज एक्झाम्पल घ्या, आणि नंतर तो टूल वेअर व्हायचा, आपल्याला परत तो टूल बोथट झाला की त्याला परत ते ग्राइंडिंग वर त्याचं ते हे करायला लागायचं. ठीक आहे. जर तुम्ही अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टीम यूज करून एका टूलमध्ये 5 ऐवजी 7, 8, 10 असं जर तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकला तर तुमचा प्रोडक्टिव्ह रेट ऑटोमॅटिक इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. तर त्याच्यासाठीच आपण अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टीम यूज करतोय. त्याच्यामध्ये पहिला टाईप होता तो अडॅप्टिव्ह कंट्रोलचं ऑप्टिमायझेशन कसं करायचं, आणि सेकंड होतं की ज्याच्यामध्ये फोर्स, टॉर्क, व्हायब्रेशन लाईक दिस देयर आर एन नंबर ऑफ द पॅरामीटर्स टू हाऊ टू eliminate that parameter or just we can just reduce that parameter in some of the manner and we will get the better production rate. Okay. Second is increase the tool life. त्या टूलची लाईफ कशी वाढवायची. ठीक आहे. म्हणजे मगाशी सांगितलं तसं की आपण जर तो टूल एका टूलमध्ये 5 प्रोडक्ट करत असेल तर तिथं 5च्या ऐवजी 7, 10 म्हणजे टूलची लाईफ कशी वाढवता येईल. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत, कूलंट असेल, त्या टूलचं सेटअप असेल, टूल कसा लावला पाहिजे, किती अँगलमध्ये हे केलं पाहिजे ऑपरेशनला, त्यावेळेस म्हणजे टूलचं वेअर कमी होईल. ठीक आहे. किंवा आपल्याला युनिफॉर्म कट मिळेल का नाही, म्हणजे प्रत्येक वेळेस त्या टूलमधून युनिफॉर्म मटेरियल कट होईलच का नाही. ठीक आहे. तर थर्ड इज इन्क्रीज द मशीन लाईफ. ओके. बाय अवॉइडिंग द व्हायब्रेशन अँड डिफ्लेक्शन ऑफ द कटिंग फोर्सेस. म्हणजे जसं तुम्ही त्या टूलवरती इफेक्ट बघायला मिळतात आपल्याला, तसंच सेम त्या ज्या मशीनवरती आपण ते टूल फिट केलंय तर त्या टॉर्कमुळं, फोर्समुळं, व्हायब्रेशनमुळे त्या मशीनवरती पण इफेक्ट असतात. मग त्या मशीनची पण लाईफ, मशीनमध्ये पण काहीतरी मेंटेनन्स होतात. ठीक आहे. तर त्याच्यासाठी मशीनची पण लाईफ कशी इन्क्रीज करता येईल ते पण आपल्याला ह्याच्यातून शिकायला मिळतं. देर आर लेस चान्सेस ऑफ ह्युमन एरर because of the less involvement of the persons. Okay, once you install this adaptive control system, so there is no any work is remaining for any human being. So there is any no requirement for the changing the tool or any setup for the tool as well as the workpiece. Okay. So next is more safety to the part and machines. म्हणजे बाय डिफॉल्ट तुम्ही जर हे सगळं सेफ्टी घेत असाल टूल वेअरची, टूल लाईफची, मशीन टूलची, तर त्याच्यामुळे काय होतं तुमचं मशीनची आणि पार्टची पण सेफ्टी वाढते. ठीक आहे. म्हणजे दोघांचीही लाईफ स्पॅन इन्क्रीज होतो. कशामुळे? तर हे अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टीम यूज केल्यामुळे दोन्हींचाही ॲज वेल एज म्हणजे टूल आणि ॲज वेल एज मशीन ऑल्सो. आणि तुम्हाला त्या दोन्हीच्या आउटपुट तिसरा आउटपुट काय भेटतो की तुमचा जो प्रोडक्ट आहे त्याची क्वालिटी पण तुमची इन्क्रीज होते. ठीक आहे. म्हणजे कशामुळं एकतर तुम्ही टूल वेअर कमी व्हावं म्हणून तुम्ही टूलची सेटअप व्यवस्थित करताय, टूल लाईफची काळजी घेताय, मशीनची पण काळजी घेताय. मग तुम्ही टूल लाईफची काळजी घेत असताना साईड बाय साईड तुम्ही ज्यावेळेस
तोच टूल तुम्ही त्या वर्कपीस वरती जो आहे ऑपरेट करत असता. ओके, समजा एक्झाम्पल घेतलं की तुम्ही डायरेक्ट लेट मशीन वरती एक जॉब लावला आहे. ठीक आहे, फिट केला एक जॉब चेकमध्ये, तुम्ही टूल बॉक्स मध्ये एक टूल सेट केलं आणि त्याच्यावरती सपोज मला फेसिंग करायचं आहे आणि तुम्ही डायरेक्ट टूल एकदम जोरात मशीन पण चालू केली, 1000 RPM चालू आहे, वर्क पीस रोटेट होते क्लॉकवाईज आणि तुम्ही टूल एकदम इम्पार्ट केलं त्याच्यावरती फास्ट, काय होईल, एकदम सगळा सेटअप तुमचा ब्रेकडाऊन होईल. एकदम तुम्ही एकदम त्याला टच करा, एकदम इम्पार्ट एकदम सडनली तुम्ही त्याच्यावरती टच केला, टूल तर तुटून पडेल किंवा काही वर्क पीस पडेल, मशीन बंद पडेल. ठीक आहे, तर तसं न करता आपण काय करतोय की एकदम जो काही इम्पॅक्ट असेल ग्रॅज्युअली आपण त्याला फीड देऊया. ओके, डेप्थ ऑफ कट देतो, व्यवस्थित त्याला अँगल लावतो जेणेकरून दोन्हीतलं फ्रिक्शन कमी व्हावं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे काय होतं, टूल लाईफ पण इन्क्रीज होते, वर्क पीसची म्हणजे जी काही तुमची क्वालिटी आहे प्रोडक्टची ती पण सरफेस फिनिशिंग इन्क्रीज होते, तुमच्या प्रोडक्शनची क्वालिटी वाढते, रेट वाढतो, तुमची मशीनची लाईफ वाढते. ठीक आहे, हे सगळे फायदे ह्या अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम मधून मिळतात. नेक्स्ट पॉइंट इज अ वॉटर जेट कटिंग CNC. हे काय आहे, दिस इज युअर कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस, दिस ऑफ द चॅप्टर 5 पार्ट फर्स्ट, दॅट इज CNC DNC टेक्नॉलॉजी. याच्यामध्ये आपण कटिंगचे ऑपरेशन बघितले, CNC असेल, DNC असेल. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट आहे की वॉटर जेट कटिंग CNC मधला एक पाईप आहे. तरी नक्की काय आहे, आता CNC ऐकलंय आपण, पण वॉटर जेट कटिंग म्हणजे काय, आता जेट म्हणजे काय की बाबा आपण काय करतो की बाबा एखाद्या गोष्टीला समजा एखाद्या फ्लुइडला फ्लो काहीतरी असेल 40 मीटर पर सेकंड, त्याचा आपण एकदम पुढं नोझल मधून वाढवून त्याचं स्पीड वाढवतो, प्रेशर वाढवतो. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये तसंच होतं. याच्यामध्ये कसं आहे, जे काही आपलं मटेरियलवरती ऑपरेशन करणार आहोत, म्हणजे इथं दिले बघा लिमिटेशन, 200 mm थिकनेस पर्यंत जर तुमचं काही मटेरियल असेल कट करायचं तर ते आपण ह्या ऍप्लिकेशन वरून करू शकतो. कारण की आपण ह्या वॉटर जेट मशीन मध्ये जवळपास 210 ते 620 मेगापास्कल पर्यंत प्रेशर एवढा क्रिएट करू शकतो की ज्याच्यामध्ये वॉटर आणि काहीतरी ॲब्रेसिव्ह सबस्टन्स असतात, जेणेकरून आपण त्या दोन्हीच्या मदतीनं ते मटेरियल इझी कट करू शकतो. ओके, असं एक मटेरियल असतं काहीतरी ॲब्रेसिव्ह आणि त्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण असतं, त्या दोन्हीचं मिक्सचर यूज करून आपण मटेरियल कट करू शकतो. कुठेपर्यंत 200 mm थिकनेस जेवढे प्लेट आहेत त्या 200 mm थिकनेस पर्यंत आपण हे मटेरियल ह्या नवीन टेक्निक म्हणजे वॉटर जेट कटिंग CNC मधून कट करू शकतो. ठीक आहे, अशा मशीनी आहेत आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये जिथं आपण वॉटर यूज करून सुद्धा मटेरियल कट करू शकतो. पण त्याला लिमिटेशन फक्त एवढंच आहे की त्या जे काही मटेरियल आहे त्या मटेरियलची थिकनेस हे 200 mm पर्यंतच हवे. ठीक आहे, जवळपास आपण 620 मेगापास्कल पर्यंत प्रेशर क्रिएट करू शकतो या मशीनमध्ये. तुम्ही सेटअप बघितला असेल, याच्यामध्ये ती एकदम मोठा मशीन सेटअप आहे, त्याच्यामध्ये सेंटरला बघा तुम्ही जे काही एक्स डायरेक्शनला ती मशीन नोझल आहे तो इकडे तिकडं मूव्ह होतोय मटेरियलच्या अलॉंग एक्स ऍक्सिस, तर त्याचा एकदम एनलार्ज व्ह्यू इकडे दाखवलाय बघा, 1 2 3 4 5 6 7 लाईक दिस हे पॉईंट दिलेत. जो काही तुमचा मधला कलर आहे ते फ्लुइड आहे बघा, स्काय ब्ल्यू कलरचा आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर आणि ॲब्रेसिव्ह मटेरियल आहे जे तुम्ही त्या ह्याच्यावरती इम्पार्ट करताय खाली दिलेल्या प्लेटवरती. ठीक आहे, आणि नोझल टाईप त्याचा सेटअप आहे जेणेकरून आपण त्या फ्लुइडचा प्रेशर कसा इन्क्रीज करू शकतो यासाठी नोझलचा सेटअप यूज केलाय. तर ही आहे तुमचा कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस. सो आवर चॅप्टर नंबर 5 पार्ट फर्स्ट, दॅट इज अ CNC DNC टेक्नॉलॉजी इज ओव्हर. सो पार्ट नंबर सेकंड, दॅट इज युअर CNC टूलिंग. म्हणजे CNC साठी जे काही लागणारे टूल्स आहेत, टूल होल्डर असतील, मॅगझिन, टरेट वगैरे, त्याची माहिती आपण चॅप्टर नंबर 5 पार्ट सेकंड मध्ये बघूया. तर आज आपण चॅप्टर नंबर 5 पार्ट फर्स्ट, दॅट इज द CNC DNC टेक्नॉलॉजी, दॅट इज ओव्हर. So we'll just take one review from the first. So we have discussed about the CNC, that computer should have two capabilities, one of the storage of the data and second is the processing. Okay, so this is the block diagram. Then CNC controllers are the brain of the CNC system. मी तुम्हाला आता रिव्ह्यू घेतोय, प्लीज व्यवस्थित बघा. याच्यानंतर मी एक क्विज देणार आहे ह्या पार्ट वरती, पार्ट फर्स्ट वरती. तर क्वेश्चन सगळे याच्यामध्येच आहेत, तुम्ही फक्त केअरफुली बघा. ठीक आहे, तर कंट्रोलर हे काय आहेत, CNC चे ब्रेन आहेत. याचं मेन फंक्शन काय आहे, आलेल्या सिग्नल्सचं कन्व्हर्जन ऍक्च्युअल मेकॅनिकल मोशन मध्ये करायचं. CNC कंट्रोलर्स कोणकोणते आहेत,
Fanuc, Siemens, Admaster, Cinemeric, Mitsubishi Electric, Ecotronics. Okay, so these are the example of the CNC controllers. So next is the components of the CNC controllers: power supply, circuitry protection, motor drives. टाइप्स कुठले कुठले आहेत कंट्रोलरचे मेन? एक आहे हायब्रिड, ज्याच्यामध्ये तुम्ही वायर्ड फंक्शन अँड कम्प्युटर सिस्टम मिळेल तुम्हाला. सेकंड आहे ते स्ट्रेट सीएनसी, याच्यामध्ये फक्त थ्रूली वायरलेस सिस्टम मिळेल तुम्हाला. ऍडव्हान्टेजेस काय काय आहेत? त्याच्यामुळे अॅक्युरेसी मिळते, तुम्ही कंटिन्युअस यूज करू शकता, स्टोरेज करायला सोपं आहे, प्रोग्राम बनवायला सोपं आहे, ह्युमन एरर आपण कमी करू शकतो, सेफर आहे, एकदम डिफिकल्ट जिओमेट्री पण आपण प्रोड्यूस करू शकतो. एक्सपेन्सिव्ह खूप आहे, त्याला टेक्निकल स्किल पण रिक्वायर्ड आहे, इंजिनिअरिंग स्किल पण हवा आहे. एनसी आणि सीएनसी मधला फरक, इकडे आपण काय करतो, वायर्ड सिस्टम आहे, इकडं सॉफ्टवेअर सिस्टम बाय ईएलसी सॉफ्टवेअर. हे सोपं आहे एनसी समजण्यासाठी, सीएनसी मध्ये थोडं डिफिकल्ट आहे. ओके, हे लेस फ्लेक्झिबल आहे, सीएनसी मोर फ्लेक्झिबल आहे. इकडे पंच टेप रीडर आपण इनपुट म्हणून रिक्वायर देतो, इकडे पार्ट प्रोग्राम डायरेक्ट आपण स्टोअर केलेला असं डायरेक्ट सप्लाय करतो. ह्याची कॉस्ट कमी आहे एनसीची, सीएनसीची जरा जास्त आहे. इकडे ट्रेनिंग कमी लागतं, इकडे ट्रेनिंगवरती पैसे खूप खर्च होतात, इकडे मेंटेनन्स पण कमी असतो, इकडे मेंटेनन्स पण जास्त असतो. ठीक आहे. सो नेक्स्ट वी हॅव सीन द डीएनसी. ओके, सो मेन रोल ऑफ द डीएनसी इज just integrate n number of the machine at a single place and we can easily operate at a through center computer. Okay, एका ठिकाणी कम्प्युटर बनवून तुम्ही सगळ्या मशीन ऑपरेट करू शकता. त्याचे कंपोनंट काय आहेत? सेंटर कम्प्युटर, बल्क मेमरी, टेलिकम्युनिकेशन लाईन्स, पोस्ट प्रोसेसर अँड मशीन टूल्स. Then types of the DNC, first is BTR, that is behind the tape reader. याच्यामध्ये सगळे वर्क सेशन सिरीज मध्ये अटॅच असतात आणि सेंटर कम्प्युटरला टेलिकम्युनिकेशन लाईन मधून डायरेक्ट कनेक्ट होतात. आणि ह्या दोन्ही सेंटर कम्प्युटर आणि मशीन्स मध्ये कुठलंही एमसीयू म्हणजे मशीन कंट्रोल युनिट सेटअप नसतो. जे काय कम्युनिकेशन ते डायरेक्ट थ्रू सेंटर कम्प्युटर मधून असतं. सेकंड टाईप मध्ये काय असतं, जे काय तुमचे सेंटर कम्प्युटर आहेत त्याच्या आणि ऍक्च्युअल मशीनिंग मध्ये एक स्पेशल मशीन कंट्रोल युनिट सेटअप केलेलं असतो. एवढाच डिफरन्स आहे त्याचा सेकंड टाईप मध्ये. याचे बेनिफिट काय? फ्लेक्झिबिलिटी खूप असते. आपण याच्यामध्ये डीएनसी मध्ये पंच टेप आणि पंच टेप रीडर यूज करत नाही. जे काय ओव्हरऑल कंट्रोल आहे ते आपण सेंटर कम्प्युटर मध्ये करू शकतो. याच्यामध्ये प्रोडक्टिव्हिटी वाढते. पण याचे ड्रॉबॅक काय आहेत? याची किंमत खूप आहे. याचे लिमिटेशन पण आहे की आपण काहीतरी ठराविक नंबरपर्यंतच कम्प्युटर सिस्टम एका सेंटरला हँडल करू शकतो आणि त्या सिस्टमला बॅकअप कम्प्युटर पण गरजेचं असतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम. तर मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे की आपल्याला मशीनिंग टाइम कमी करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण काय ऑब्जेक्टिव्ह ठेवले की आपण प्रोडक्शन रेट म्हणून ऑप्टिमाइज करायचे, क्वालिटी ऑप्टिमाइज करायचे आणि अल्टिमेटली आपल्याला हे कॉस्ट पण मिनिमाइज करता येईल. ठीक आहे. त्याच्यासाठी काहीतरी पॅरामीटर्स आहेत की कधी आपण अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम यूज करू शकतो. जिओमेट्री कट, व्हेरिएबल वर्क पीस हार्डनेस अँड वर्क पीस रिजिडिटी अँड कटिंग. So this type of the some parameter are there. So from this we can use this adaptive control system. So again there are two types. First is the optimization of the adaptive control. So we can easily calculate the index of the performance that particular operations from the material remove rate and tool wear route. Second is a constraint of the adaptive control. So from this we can easily calculate the or minimize or optimize the torque, force, vibrations and frictions in between the tool and workpiece. There are some advantages. From this adaptive we can increase the productivity, increase the tool life, machine life and reduce the human error. We can increase the safety also. And this is the just content beyond syllabus water jet cutting. So by using this water plus some abrasive metal, we can create the material up to 200 mm thickness and we can create the up to 620 megapascal pressure. So this is a very high pressure. So I will just give you the quiz link of this part number first, CNC DNC technology. So for this quiz, you have 2 attempts.
So be careful, read question carefully, and then you can just try to attend this quiz. Okay. I will post here link of the today's quiz. So check your chat box. I have pasted link of the today's quiz. Okay, so I request to all of you, just go through that quiz link, click on that quiz link and complete the quiz.
Okay, try to complete the quiz. If anyone got less score, then you can try to try for second time and improve your score. Okay, yes, sir. Yes, sir. Have you completed the quiz? Yes, Okay, how many time? One time, two time? 2 time. Okay. So सगळ्यांची झाली की कंप्लीट का अजून राहिले कोण? झाले असेल सर. बर ठीक आहे. Okay. So I request to all the students, please complete the quiz. If you are not got all the question correctly, then you can try the second time. And after the completion of this quiz, we will stop here because there is some admission meeting is there. So after this, there is no lecture for the 2 days. Okay. हे लेक्चर आता झाल्यानंतर ज्यांचे क्विज झाले आहे त्यांनी क्विज फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये जर समजा 3-4 क्वेश्चन मिस केले असतील, चुकले असतील, तर परत अटेम्प्ट करा. ट्राय टू गेट ऑल द क्वेश्चन करेक्टली. once you done 2 attempts, then you can leave this lecture, and then after this there is no lecture for 2 days. Okay, so take the note and act accordingly. Okay. So आज आता माझं लेक्चर झाल्यानंतर पुढे लेक्चर नसणार आहे, आमची मीटिंग आहे. ओके. So yes sir, once you just take the review, how many students are remaining to complete the quiz, and you can just stop the recording and we will end lecture here. Hello, yes sir. ओके सर. ओके, ठीक आहे. झालं असेल तर आपण रेकॉर्डिंग बंद करा आणि ज्यांचं लेक्चर ज्यांचे क्विज राहिले ते पूर्ण करतील आणि नंतर तुम्ही लेफ्ट व्हा.